Right. So, what we are going to discuss from today onwards, two things. ఒకటి data model గురించి మాట్లాడుకుంటాం. At the same time, PCF గురించి మాట్లాడుకోవాలి. As part of the configuration in Guidewire when we are working on, first of all, to start with configuration, because being a developer role, we have to perform two things. ఒకటి configuration అంటాం. The second is called integration. Configuration where we are making necessary changes on the existing application. That's called configuration. To more go deeper into that, second one దాన్ని customization. అంటే customization అంటే ఉన్న అప్లికేషన్ లో చేంజెస్ చేసుకోవడం. అంటే ఉన్న existing code we will make some changes on that. This is all about the customization. ఇదంతా ఒకటి. రెండో దాన్ని we call it as integration అంటాం. Integration means wherein you are integrating with one system to another system. That is what we call it as integration stands for. Either it can be internal systems or external systems has to be integrated so that you will be considering the data from the other system. It's not only to consider the data, it can be for many other reasons integration will be used for. But end of the day, to integrate, right? So to consider the data, major integration works like something like example web services. We use in web services, we have SOAP, RESTful. These are the two APIs we use. SOAP means generally SOAP is a heavyweight application. As far as RESTful API is concerned, RESTful is lightweight. But when you are comparing SOAP to RESTful, SOAP is more secure comparing to RESTful. But RESTful is lightweight, where this can be used by as an integration well. So this is all part of the integration part. So integration where we want to consider the data from one system to another system. For example, an insurer has got a Guidewire application which they wants to integrate with some external system to consider the data. Already I mentioned earlier, again I'm repeating. For example, you want to consider the data of the driver's history. Okay, so based on the driver's history, we come to know if there is any kind of accident or something, right? So everything can be identified by us. So based on that, what changes to be made in terms of the decision that we are going to take? Because as part of the underwriting team, so if there are any traffic violations or any accidents history was seen, so that automatically what we do, we will sometimes we may block the code, not to provide. Sometimes we even sometimes we increase the premium also. Okay, ఇవన్నీ కూడా జనరల్ గా మనం టు కన్సిడర్ ద డేటా, రైట్? సో దాని కేసు ఏంటంటే ఇంటిగ్రేషన్ హ్యాస్ టు బి డన్. ఇది జనరిక్ గా అంటే ఇప్పుడు కాన్ఫిగరేషన్ అనే ఇంటిగ్రేషన్ అనే కాన్సెప్ట్స్ ఏ అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ అంటే ఏ ఎగ్జిస్టింగ్ అప్లికేషన్ ఏదైనా ఈ కాన్ఫిగరేషన్ ఇంటిగ్రేషన్ ఉంటుంది. ఇంకా మీకు సింపులర్ గా చెప్పాలంటే ఒక గైడ్వేర్కే కాదు, మీరు వేరే అదర్ అప్లికేషన్ తీసుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు సర్వీస్ నో వాడండి, లేదంటే వర్క్ డే అప్లికేషన్స్ లైక్ పేరోల్ మేనేజ్మెంట్ అప్లికేషన్స్. అంటే ఈ అప్లికేషన్స్ అన్ని కూడా రెడీగా ఉన్నవి, ప్రోడక్ట్స్ అనుకుందాం కాసేపు. దీస్ ఆర్ ద ప్రోడక్ట్స్ ఆల్రెడీ దేర్. అంటే రెండు రకాలు ఉంటాయి అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్లో. ఒకటి ఏంటంటే కస్టమర్ రిక్వైర్మెంట్ ఆధారంగా మనం ఒక అప్లికేషన్ ని స్క్రాచ్ నుంచి డెవలప్ చేయడం. అంటే జనరల్ గా జావా డెవలపర్లు ఎక్కువగా పనిచేసేది ఫ్రమ్ ఎ వెరీ ఓల్డ్ అండ్ టైమ్ దట్ ఒక కస్టమర్ రిక్వైర్మెంట్ ఆధారంగా ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్ జీరో నుంచి ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయడం ఒక పద్ధతి. బట్ ఇవాళ రేపు ఇండస్ట్రీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ లో భాగంగా ఏంటంటే ప్రతి దానికి ప్రోడక్ట్లు రెడీగా ఉన్నాయి, అవైలబుల్ ఉన్నాయి. మీరేమి కొత్తగా ఏమి తయారు చేసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక లెట్స్ సే మీరు ఒక హాస్పిటల్ రన్ చేస్తున్నారు అనుకోండి. హాస్పిటల్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ప్రోడక్ట్ ఏదో కంపెనీ ప్రోడక్ట్ మీరు కొనుక్కుని వాడేసుకోవచ్చు. ఓకే, మీరు కొత్తగా డెవలప్ చేసుకోక్కర్లే. కానీ ఇంతకుముందు ఎర్లియర్ డేస్ వాజ్ నాట్ దట్ కదా. మనకు ఒక 2 decades ముందుకు వెళ్తే మనకి ప్రోడక్ట్ అవైలబిలిటీ ఉండేది కాదు. మీకు ఏదైనా ఒక అప్లికేషన్ లేకపోతే ఒక అప్లికేషన్కి ఒక సొల్యూషన్ కావాలంటే మీరు
You want some vendor to IT vendor, I'm referring to the software company. వాళ్ళు మీకు ఒక అప్లికేషన్ ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్ డెవలప్ చేసి ఇవ్వాల్సి వచ్చేది ఇంతకు ముందు రోజుల్లో. ఇప్పుడు లేదు, ఇప్పుడు అలా కాదు. ఓకే, గైడ్ వేర్ అవ్వచ్చు, ఎనీ అదర్ ఎగ్జాంపుల్. ఐఎమ్ జనరలైజింగ్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఫస్ట్, దెన్ ఐల్ గెట్ ఇన్ టు గైడ్ వేర్. సో ప్రతి దానికి ఒక ప్రోడక్ట్ ఉంది. హెల్త్ కేర్, ఇన్సూరెన్స్, బ్యాంకింగ్, లాజిస్టిక్స్, ఎస్సీఎం, రిటైల్, ఈ కామర్స్ డొమైన్, ఎనీ డొమైన్ చూడండి, ప్రతి దానికి ఒక ప్రోడక్ట్ ఉంది. కంపెనీలో మన సిఆర్ఎం అప్లికేషన్ కావాలంటే సేల్స్ ఫోర్స్, డైనమిక్స్, షుగర్ సిఆర్ఎం, లేకపోతే జోహో సిఆర్ఎం కొనుక్కుంటాం. అట్లా ప్రోడక్ట్ ని మనం కొనుక్కుంటాం. కానీ ఏంటంటే ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ కొనుక్కోవడం కాదు, ఇట్ హ్యాస్ టు బి కాన్ఫిగర్డ్, ఇట్ హ్యాస్ టు బి ఇంటిగ్రేటెడ్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను టెక్నికల్ సైడ్ నవ్ ఐఎమ్ స్టార్టింగ్ కాబట్టి ఒకసారి మీకు పాతది రిఫ్రెష్ చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఇన్ ద బిగినింగ్ డేస్ ఐ టోల్డ్ యూ, లేటర్ ఐ డింట్ టోల్డ్ యూ అబౌట్ దట్. ఒకసారి ఐఎమ్ రిఫ్రెషింగ్ ఆల్ దిస్ సో దట్ you will recollect it better. సో ఇంటిగ్రేషన్ కాన్ఫిగరేషన్ అవసరం పడుతుంది, ఎందుకంటే గైడ్వేర్ ఇట్ సెల్ఫ్ యాజ్ ఎ కంపెనీ క్యాన్ డూ దట్ కదా. గైడ్వేర్ ఇస్ ఎ ప్రోడక్ట్ రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాడు వాడు. ఎవరైనా ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ కావాలంటే వాడు అమ్ముతాడు. కానీ దేర్ మస్ట్ బి సమ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ పార్ట్నర్స్ ఉంటారు, ప్రతి కంపెనీకి ఉంటారు. అలాగే గైడ్వేర్ కూడా కొన్ని ఇంప్లిమెంటేషన్ పార్ట్నర్స్ అని ఉంటారు. వాళ్ళు ఇంప్లిమెంటేషన్ పార్ట్నర్స్ పని ఏంటంటే ఎవరైతే గైడ్వేర్ ప్రోడక్ట్ కొనుక్కుంటారో వాళ్ళకి కావలసినట్టు దాన్ని కాన్ఫిగర్ చేసే పని ఇంటిగ్రేషన్ పార్ట్నర్స్ పని. ఆ రకరకాల ఇంటిగ్రేషన్స్ ఉన్నాయి. కొంచెం డెప్త్ గా వెళితే మనకి 2 రకాల ఇంటిగ్రేషన్స్ మార్కెట్లో ఇప్పుడు ప్రామినెంట్ గా కనపడే 2 ఉన్నాయి. ఇంటిగ్రేషన్ పార్ట్నర్స్. ఓకే, ఇంటిగ్రేషన్ పార్ట్నర్స్ వేరు, సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ కంపెనీ వేరు. రెండింటి తేడా మీరు గమనించండి. అంటే ఇప్పుడు కాగ్నిజెంట్, లేకపోతే టీసీఎస్, లేకపోతే విప్రో, ఇవన్నీ జనరల్గా సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ వేర్ దే ప్రొవైడ్ ఇంటిగ్రేషన్, దే ప్రొవైడ్ కస్టమైజేషన్, రైట్. సో గైడ్వేర్ వాళ్ళకి డెవలప్మెంట్ టీమ్ కావాలి. ఇంటిగ్రేషన్ అప్లికేషన్ సపరేట్గా ఉన్నాయి, కంపెనీస్ ఉన్నాయి. లెక్సిస్ నెక్సిస్ అని ఒకటి ఉంది, లెండర్ బ్లాక్ అని. వీళ్ళు ఏంటంటే ఇంటిగ్రేషన్ పార్ట్నర్స్. దీస్ పీపుల్ ఆర్ పార్ట్నర్డ్ విత్ గైడ్వేర్. ఎందుకంటే ఎలా చెప్పచ్చు అంటే మీకు చాలా సింప్లిఫై చెప్పాలంటే రిలేటబుల్గా చెప్తాను. అవుట్ సైడ్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు సింప్లిఫై చేయడం కోసం. ఒక ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ ఉందనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ కంపెనీ ఉందనుకోండి. ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ కంపెనీ ఏంటండి, దే ప్రొవైడ్ సర్వీసెస్ ఫర్ ఎనీ ఫంక్షన్స్. సింగిల్ లైన్ ఆన్సర్, అంతే కదా, సింగిల్ లైన్ ఆన్సర్. అంతే. ఈ ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ లో రకరకాలు ఉంటాయి. ఈ ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ కంపెనీ ఒకళ్ళు స్టార్ట్ చేశారనుకోండి. ఆ ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ కంపెనీ పర్సన్ హ్యావింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ ఈ ఫంక్షన్స్ ని ఆర్గనైజ్ చేసేటప్పుడు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నాడు, పెట్టుకున్నాడు. ఒక ఈవెంట్ ఆర్గనైజేషన్ కంపెనీ పెట్టుకున్నాడు. కంపెనీ పెట్టుకుంటే సరిపోదు, రకరకాల సర్వీసెస్ అవసరం పడతాయి. వాళ్ళకి ఫ్లవర్ డెకరేషన్కి అవసరం పడతారు, ఫ్లవర్ అండ్ స్టేజ్ డెకరేషన్కి ఒకళ్ళు కావాల్సి వస్తారు. లేదంటే కనుక క్యాటరింగ్ కోసం ఇంకొకళ్ళు కావాల్సి వస్తారు. లేదంటే ఇంకొక దాని దేనికో ఇంకొకరు కావాల్సి వస్తారు. సో దే రిక్వైర్ మల్టిపుల్ ఎక్స్పర్టీస్ పీపుల్ నీడెడ్. ఎందుకు ఒక కస్టమర్ దగ్గరికి మ్యారేజ్కి అని వెళ్ళి కాంట్రాక్ట్ తీసుకుంటాను అంటే కనుక కస్టమర్ విల్ టెల్ యూ దట్ వాట్ ఆర్ ఆల్ యూ కెన్ డూ ఇట్. సో వాళ్ళు లిస్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్పర్టీస్ చెప్పాలి. ఇవన్నీ నా ఎక్స్పర్టీస్. రిలేటబుల్గా నేను చెప్పట్లేదండి, కొంచెం సింప్లిఫై చేయడం కోసం నేను ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను. మరి 100% రిలేటబుల్ కాదు, సబ్జెక్ట్ టు కండిషన్. ఓకే, సో వాళ్ళేంటి, దే నీడ్ టు హ్యావ్ ఏ కాంట్రాక్ట్. ఓకే, సో దట్ ఏంటంటే కస్టమర్ అనేది ఒక ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ అనుకుందాం, ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ కంపెనీ గైడ్వేర్ అనుకుందాం కాసేపు. ఇప్పుడు ఇంప్లిమెంటేషన్ పార్ట్నర్స్ వీళ్ళంతా ఎవరు? ఇప్పుడు నేను చెప్పినవాడిని కాంట్రాక్ట్స్. వాళ్ళు ఒక లైట్ అండ్ డెకరేషన్, లైటింగ్ వాళ్ళు ఒకళ్ళు ఉండొచ్చు, స్టేజ్ డెకరేషన్, ఫ్లవర్స్ ఒకళ్ళు ఉండొచ్చు, క్యాటరింగ్ వాళ్ళు ఉండొచ్చు. వీళ్ళంతా డిఫరెంట్. ఇప్పుడు కస్టమర్ ఏమన్నాడంటే నాకు ఒక ఫ్లోర్ డెకరేషన్, స్టేజింగ్ ఇవ్వాలి, నాకు అదొకటే కావాలి. ఓకే, ఐ హ్యావ్ ఎ పర్సన్ హూ కెన్ డూ దట్ బికాస్ వీ హ్యావ్ అసోసియేటెడ్ విత్ వెండర్ కదా. బట్ లేదు, మాకు ఓన్లీ క్యాటరింగ్ కావాలి. ఎస్, వీ కెన్ ప్రొవైడ్. సో వీ వాంట్ ఆల్ ద 3. ఓకే, వీ విల్ బి ప్రొవైడింగ్ ఆల్ ద 3 ఫర్ వాట్ ఎవర్ ఇస్ రిక్వైర్డ్. లేదా ఇంకేమైనా కావాలి, ఎస్, వీ డూ దట్. సో అట్లనే గైడ్వేర్ ఇస్ ఎ ప్రోడక్ట్ కమింగ్ టు ద మార్కెట్.
ఆ ప్రోడక్ట్ ఎప్పుడు సక్సెస్ అవుతుందండి? ఆ ప్రోడక్ట్ ని మీరు ఎప్పుడు సక్సెస్ చేయగలుగుతారు? మీరు ప్రోడక్ట్ తీసుకెళ్లారు మార్కెట్లోకి, మీ ప్రోడక్ట్ యొక్క సక్సెస్ లాంగివిటీ దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది? ఏ ఫ్యాక్టర్స్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది చెప్పండి. ఫెసిలిటీస్. మన సర్వీసెస్ అండ్ యూజర్ ఫ్రెండ్లీ దాని మీద మెయిన్ ఆధారం. ఒక్కొక్కటిగా చెప్పండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మళ్ళీ అగైన్ క్వశ్చన్ మళ్ళీ అడుగుతున్నాను. ఒక ప్రోడక్ట్ మీరు తయారు చేశారు, మార్కెట్లోకి తీసుకెళ్లారు. ఈ ప్రోడక్ట్ యొక్క సక్సెస్ కానీ లాంగివిటీ ఏ ఏ ఫ్యాక్టర్స్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది? ఒక్కొక్క పాయింట్ గా చెప్పండి. క్వాలిటీ. క్వాలిటీ అండి. క్వాలిటీ. ఓకే. హౌ క్వాలిటీ ద ప్రోడక్ట్ ఇస్. ఓకే. ఇంకా ఏముండొచ్చు? యూజర్ ఫ్రెండ్లీ యూజ్నెస్. యూజర్ ఫ్రెండ్లీ అంటే కస్టమర్ వాడుకోవడానికి అనువుగా ఉండాలి, అంతే కదా? యా. అది కూడా కావాలి. అంతే. నెక్స్ట్ బెటర్ అండర్స్టాండబుల్ ఇంకేమంటారు? ఇంకేముండొచ్చు? ఫీచర్స్. ఫీచర్స్ బెటర్ అండర్స్టాండబుల్ ఉండాలి. ఫీచర్స్ బెటర్ అండర్స్టాండబుల్, అది కస్టమర్ కి తగ్గ ఫీచర్స్ ఉండాలి కదా? ఎస్. ఓకే. కస్టమర్ కి తగ్గ ఫీచర్లు ఉంటే సరిపోతాయా? ఇంకేమైనా అడిషనల్ గా కావాలి? ఈజీ యాక్సెస్ అండ్ సెక్యూరిటీ. అప్లికేషన్ సెక్యూరిటీ, యాక్సెస్ అంతా ఉండాలి. ఓకే, అది కూడా ఉండాలి. ఓకే, సేఫ్టీ అండ్ సెక్యూరిటీ ఇస్ ద హయ్యర్ ప్రయారిటీ కావాలి. నెక్స్ట్ ఇంకా వాట్ ఎల్స్ ఇస్ నీడెడ్? గ్లోబల్ అవైలబిలిటీ ఉండాలి. సో మెయిన్ మనకు అంటే గ్లోబల్ అవైలబిలిటీ సెట్ చేసుకోవాలి. సో అంటే సో అండ్ ప్రైస్ కూడా విత్ ఇన్ లిమిట్స్ యాజ్ పర్ ఓకే. ది. సో కాస్టింగ్, ప్రైసింగ్ కూడా ఉండాలి. ఎస్. వీటన్నిటితో పాటుగా ఏముండాలి? స్కాలబుల్ ఉండాలి అప్లికేషన్. స్కాలబుల్ అంటారు. స్కాలబుల్ అంటే అర్థం ఏమిటి? ఈవెన్ నౌ, ఈవెన్ ఇన్ ఫ్యూచర్ అప్లికేషన్ స్కేలబుల్ చేసుకునే ఫెసిలిటీ ఉండాలి. అంటే ఎక్స్టెండ్ చేసుకోగలిగే ఫెసిలిటీ ఉండాలి. ఇవాళ నాకు ఒక 500 కస్టమర్లు ఉన్నారు, దానికి రోజుకు ఒక 500 కస్టమర్లు నా సైట్ విజిట్ చేస్తున్నారు. ఈ కామర్స్ సైట్ అనుకున్నాం అది. వాళ్ళు నాకు ఒక 500 కస్టమర్లు రోజుకి వస్తారు, అంటే నా సైట్ని విజిట్ చేస్తారు. ఓకే, కొంటారా లేదా అని పక్కన పెట్టండి, బట్ నా ట్రాఫిక్, నా ఈ కామర్స్ వెబ్సైట్, షాపింగ్ పోర్టల్ లాంటివి విజిట్ చేసేవాళ్ళు ఒక 500 ఉన్నారు. ఇప్పుడు 500 ఉన్నారు. డౌన్ ద లైన్ ఇది రేపు పొద్దున 5,000, 10,000 కూడా కావచ్చు కదా? రైట్. ఎస్ సో సార్. ఇప్పుడు మీరు నాకు ఇచ్చే అప్లికేషన్ ఎలా ఉండాలి? ఈవెన్ నా యొక్క ఫ్యూచర్ రిక్వైర్మెంట్స్ కూడా అడ్రస్ చేసుకోగలిగేటట్టు ఉండాలి. అంతే కదండి? అంతే కదా? ఎస్ అంతేనండి. That's called scalability. అంటే scalability where that application should have a facility to enhance new features in future. అంటే ఆ ఫీచర్స్ కి నేను కాస్ట్ నేను ఛార్జ్ చేయొచ్చు, బట్ విత్ మినిమల్ కాస్ట్ నా కస్టమర్ కి నేను అప్పుడు ఏమవుతుంది? ప్రోడక్ట్ విల్ బికమ్ సక్సెస్ఫుల్. పాయింట్ నెంబర్ 1. లాంగివిటీ విత్ కస్టమర్ రిలేషన్ ఉంటుంది. అంటే కస్టమర్ కి మీరు లాంగ్ టర్మ్ రిలేషన్ ఎప్పుడు ఉంటుంది? కస్టమర్ కి ఫ్యూచర్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఎప్పటికప్పుడు మీరు అడ్రస్ చేసుకుంటూ మీరు ముందుకెళ్తూ ఉంటే కనుక లాంగివిటీ ఉంటుంది. లేకపోతే ఉండదు కదా? ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్సే తీసుకున్నాం. ఫోన్స్ మార్కెట్ ఇస్తుంది. అది ఆండ్రాయిడ్ కావచ్చు, ఐఫోన్ మార్కెట్ కావచ్చు. వాళ్ళు ఎప్పుడు మార్కెట్లో ఉండగలుగుతారు? కొత్త కొత్త ఫీచర్లను తీసుకొచ్చి ఎప్పటికప్పుడు కస్టమర్ని అప్ టు డేట్ గా పెట్టుకుంటూ వెళితేనే వాళ్ళ వాళ్ళ మొబైల్స్ సేల్ అవుతాయి. లేదంటే కరెక్ట్ అండి. ప్రీవియస్ గా కూడా జావా ఉన్నది. సో జావా వచ్చేసి అన్నిటికీ సపోర్ట్ చేసేది కాదు. సో ఆండ్రాయిడ్ వచ్చేసి దా ప్లేస్ ని రీప్లేస్ చేసింది. సో అంతే యూజర్ కదా? ఫ్రెండ్లీ ప్లస్ అన్ని అప్లికేషన్స్ కి యాక్సెసిబుల్ ఉంది, అంతే కదా? ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంది. సో ఇప్పుడు ఎప్పుడు అవుతుంది అంటే కనుక మీరు ఒక ప్రోడక్ట్ అమ్మటం కాదు, ఆ ప్రోడక్ట్ ని ఎప్పుడు కస్టమర్కి తగ్గట్టు దాన్ని అనుగుణంగా మీరు ఒక్కొక్క కస్టమర్కి ఒక్కొక్క రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది. దానికి అనుగుణంగా ఇందాక మీకు చెప్పిన ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే, సో అనుగుణంగా దాన్ని మీరు కస్టమైజ్ చేయగలిగే ఆ ఫెసిలిటీ మీకు దగ్గరన్నప్పుడే కస్టమర్ కొనుక్కుంటాడు, లేకపోతే ఎందుకు కొనుక్కుంటాడు కదా? సో ఎస్ సార్. అందుకని ఏంటంటే దేర్ ఆర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ పార్ట్నర్స్ కమ్స్ ఇన్ టు పిక్చర్ ఇన్ గైడ్వేర్. కమింగ్ బ్యాక్ టు ద పాయింట్, ఈ గైడ్వేర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ పార్ట్నర్స్ ఎవరంటే గైడ్వేర్ ఇంటిగ్రేషన్ పార్ట్నర్స్ ఉంటారు. ఎందుకంటే అంటే లెక్సస్ నెక్సస్, లెండర్ డాక్ అని రకరకాల ఇంటిగ్రేషన్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి. సో దీస్ ఆర్ పీపుల్ హూ పార్ట్నర్ విత్ గైడ్వేర్ అఫీషియల్లీ. అంటే ఎవరైనా గైడ్వేర్ ప్రోడక్ట్ కొనుక్కుంటే ఇంటిగ్రేషన్ సర్వీసెస్ వాళ్ళు ఇవ్వడానికి ఉన్నారు, ప్రొవైడెడ్ కాస్ట్ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ దట్ ఆర్ ఆల్ విల్ బి డిఫరెంట్, బట్ దోస్ ఆర్ ఇంటిగ్రేషన్.
కానీ ఇంటిగ్రేషన్స్ చేయాలి అంటే కనుక ఒక ఐటీ టీం కావాలి కదా. వాళ్ళని ఇంప్లిమెంటేషన్ టీమ్స్ అంటాం. ఇంప్లిమెంటేషన్ టీమ్స్ అంటే గైడ్వేర్తో కొన్ని ఇంప్లిమెంటేషన్ టీమ్, కొన్ని కంపెనీస్ ఆర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ పార్ట్నరింగ్ అవుతారు. వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే దే విల్ డూ కస్టమైజేషన్. వాళ్ళని మీరు ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఐటీ కంపెనీస్ అవ్వచ్చు, అది కన్సల్టింగ్ కంపెనీ కూడా అవ్వచ్చు. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ పీడబ్ల్యూసీ తీసుకోవచ్చు, ప్రైజ్ వాటర్ కోసం పీడబ్ల్యూసీ కానీ, లేకపోతే డెలాయిట్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే కాగ్నిజెంట్ అవ్వచ్చు, టీసీఎస్ కావచ్చు, విప్రో కావచ్చు, టెక్ మహీంద్రా కావచ్చు, ఎనీ కంపెనీ. సో వీళ్ళకి ఎందుకు కావాలంటే దీస్ ఆర్ ఆల్ ఐటీ సర్వీసెస్ కంపెనీస్, అంటే ఐటీ కన్సల్టింగ్ కంపెనీలు కూడా. ఓకే, ఆడిట్ కన్సల్టింగ్ లో కూడా ఉన్నారు, ప్లస్ ఐటీలో కూడా ఉంటారు. వీళ్ళకి కొంతమంది ఇన్సూరెన్స్ క్లయింట్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళు గైడ్వేర్ కావాలి, గైడ్వేర్ వాళ్ళు తీసుకుంటున్నారు. మరి వాళ్ళకి గైడ్వేర్ తీసుకున్నప్పుడు వాళ్ళకి కస్టమైజేషన్ చేయాలి కదా. అందుకోసమే దే రిక్వైర్ ఆల్ దీస్ రోల్స్ ఇన్ గైడ్వేర్ ఈస్ నీడెడ్. As part of it, they want two things. Again, from the basic of the explanation that I have given in the beginning of the session, రెండు రకాలు, ఒకటి కస్టమైజేషన్ అండ్ కాన్ఫిగరేషన్ కస్టమైజేషన్, రెండోది ఇంటిగ్రేషన్ అంటాం. సో దీస్ ఆర్ ద టూ మేజర్ థింగ్స్ హ్యాస్ టు బి డన్ బై సమ్వన్. సో ద రీజన్ వై మెనీ కంపెనీస్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ గైడ్వేర్ ప్రోడక్ట్ లో కొన్ని చేంజెస్ చేసుకోవడానికి వాళ్ళు కొన్ని టీమ్ మెంబర్స్ కావాలి. అది బిఎస్ కావచ్చు, డెవలపర్ కావచ్చు, ఆర్కిటెక్ట్స్ కావచ్చు, టెస్టర్స్ కావచ్చు. ఈ రీజన్స్ తో ఆల్ దీస్ పీపుల్ ఆర్ బైట్. క్లియర్ శ్రీధర్? మళ్ళీ అర్థమైందా మీకు? ఎస్ అండి, ఎస్ అండి. అర్థమైంది. క్లియర్. రైట్, ఇప్పుడు మీకు క్లియర్ వచ్చి ఉంటుంది ఇంకా. ఓకే, క్లారిటీ దీనికోసం మీకు కావాలి. సో నౌ in this reason, in this thing, first thing you need to know about what exactly data models are all about. డేటా మోడల్ నథింగ్ బట్ ద బ్యాక్ ఎండ్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్, దాన్ని డేటా మోడల్ అంటాం. ఎందుకంటే అప్లికేషన్ తీసుకుంటే జనరల్ గా మనకు 3 లేయర్స్ ఉంటాయి. అప్లికేషన్, ఏ అప్లికేషన్ అని తీసుకోండి, 3 లేయర్స్ ఉంటాయి. ఇది ఫస్ట్ లేయర్, సెకండ్ లేయర్, థర్డ్ లేయర్, 3 లేయర్స్. ఇది ఫస్ట్ లేయర్ ని మనము ప్రెజెంటేషన్ లేయర్ అంటాం, లేదంటే మన యూఐ అని కూడా మనం మాట్లాడుకుంటాం. అంటే ఇప్పటి వరకు మనం ఫంక్షనల్ గా ఏదైతే చూసామో ఇదంతా కూడా ఫ్రంట్ ఎండ్ అంటాం. మనం జనరల్ వర్డింగ్ లో మనం మాట్లాడుకుంటే ఫ్రంట్ ఎండ్ అంటాం. ఈ ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలప్ చేయడానికి రకరకాలు ఉన్నాయి, రైట్. సో మీకు ఇంతకు ముందు ఓల్డెన్ డేస్ లో HTML, DHTML ఇవన్నీ, ఇప్పుడు యాంగులర్ JS అని రకరకాలు వాడి ఈ ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలప్మెంట్ ఒకటి ఉంటుంది. ఈ ఫ్రంట్ ఎండ్ ఎవరికి అంటే యూజర్ కోసమే. అంటే యూజర్ ఎవరైతే ఉన్నాడో ఈ అప్లికేషన్, ఆ యూజర్ ఈ ఫ్రంట్ ఎండ్ వాడతారు. దిస్ ఇస్ వాట్ సంథింగ్ యూజర్ విల్ యూజ్ ఇట్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ థింగ్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ థింగ్, యూజర్ విల్ యూజ్ ద ఫ్రంట్ ఎండ్. ఇది ఒకటి. రెండు, బ్యాక్ ఎండ్ అంటాం. బ్యాక్ ఎండ్ అంటే వేర్ ఈ ఫ్రంట్ ఎండ్ రెప్లికా ఆఫ్ ద డేటా హ్యాస్ టు బి స్టోర్డ్ ఇన్ ద డేటాబేస్. ఓకే, వేరింగ్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ద డేటా డిక్షనరీ అండ్ యూ హ్యావ్ టు స్టోర్ ఆల్ ద డేటా. ఎందుకంటే ఇక్కడ మీరు చేంజ్ చేయలేరు కదా. ఇక్కడ మీరు ఒక కాలం యాడ్ చేయాలన్నా, ఒక రో యాడ్ చేయాలన్నా మీరు ఇక్కడ చేయలేరు. ఎందుకంటే ఫ్రంట్ ఎండ్ లో యూ కెనాట్ డూ ఇట్. ఫ్రంట్ ఎండ్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫర్ ఇన్పుట్. ఇంకా సింపుల్ గా చెప్పుకోవాలంటే ఫ్రంట్ ఎండ్ ఇన్పుట్ అంటాం మనం. ఇన్పుట్ అంటే ఏదైనా డేటాని ఇన్సర్ట్ చేయడం కోసం, అంటే ఇన్పుట్ ఇవ్వడం కోసమే ఈ ఫార్మ్స్. ఇంకా మోర్గా, ఇంకా సింపుల్ గా చెప్పాలంటే వీటిని ఫార్మ్స్ అంటాం. ఓకే, ఫార్మ్స్, వేర్ ది ఫార్మ్స్ ఆర్ యూజ్ టు ఇన్పుట్ ద డేటా. సో వెన్ యు ఆర్ గివింగ్ ఇన్పుట్, అంటే నేను ఒక 10 కస్టమర్ రికార్డ్స్ కనుక నేను అప్డేట్ చేశానంటే ఒక ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ పర్సన్గా, ఏమవ్వాలి అది? దట్ హ్యాస్ టు బి స్టోర్డ్ ఇన్ ద డేటాబేస్. ఎగ్జాక్ట్ గా అదే స్టోర్ అవ్వాలి. అంటే ఇక్కడ నేను అకౌంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనే ఒక పేజ్ ఓపెన్ చేసి, అకౌంట్ ఫామ్ అనేది ఓపెన్ చేసి, అకౌంట్ నెంబరు, పర్సన్ పేరు, కంట్రీ, ఇవన్నీ డీటెయిల్స్ ఇచ్చాను అంటే ఎగ్జాక్ట్ అదే డేటా, అదే ఫీల్డ్స్ నాకు బ్యాక్ ఎండ్ సిస్టమ్ లో ఉండాలి. అంటే దాన్నే మనం డేటాబేస్ డిజైనింగ్ అంటాం. ఇక్కడే మనం బ్యాక్ ఎండ్ డిజైన్ చేసుకుంటాం. అంటే ఈ ఫైల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ద సేమ్ ఫైల్స్ హ్యాస్ టు బి డన్ ఇన్ ద బ్యాక్ ఎండ్ ఆల్సో. సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ కస్టమర్ అకౌంట్ నేమ్ అని ఇచ్చానంటే అది నేమ్, అకౌంట్ నేమ్ కాలమ్ లో స్టోర్ అవ్వాలి. నేను ఇక్కడ ఫోన్ నెంబర్ ఇచ్చాను అంటే కనుక ఇక్కడ అది ఎగ్జాక్ట్ గా ఫోన్ నెంబర్ కాలమ్ లో స్టోర్ అవ్వాలి. ఎందుకు? రేపొద్దున నేను ఏదైనా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోవాలి అంటే, నేను రాసి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు రైట్ సమ్ సీక్వెల్ క్వెరీస్ వేర్ ఐ వాంట్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ ద డేటా. ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఏంటి? లాస్ట్ 3 నెలల్లో ఎన్ని కంపెనీ అకౌంట్స్ మనకి క్రియేట్ అయింది, లేకపోతే ఎన్ని ఇండివిజువల్ అకౌంట్ క్రియేట్ అయింది నాకు కావాలనుకోండి, బీయింగ్ ఏ యూజర్. సో తీసుకోవాలనుకున్నప్పుడు వాట్ ఎవర్ ద ఇన్పుట్ యూ హ్యావ్ గివెన్, ద సేమ్ ఫైల్స్, ద సేమ్ ఫీల్డ్ షుడ్ బి దేర్ ఇన్ ద బ్యాక్ ఎండ్.
So any changes you are making further on the application has to be done in the backend system based on the requirement a user has given. అర్థమైందా మీకు? Backend అంటారు. ఎస్ అండి, క్లియర్. Or ఎస్ backend. సార్, క్లియర్. ఈ బ్యాకెండ్ దీనికి అండర్స్టాండ్. మనం ఏం వాడతారండి, ఏది వాడతారు అంటే మీరు ఇప్పుడు డిబి. ఇంటర్వ్యూ లెవెల్లో నన్ను ఇంకో క్వశ్చన్ అడగచ్చు, ఏమండి బ్యాకెండ్ సిస్టమ్ ఎవరైనా అడిగితే మేమేం చెప్పాలి, ఏదో ఒక RDB, అడిగితే నేను చెప్పాలి అంటే మీరు Oracle అని చెప్పొచ్చు, SQL సర్వర్ SQL Server, పోస్ట్ గ్రెస్ RD. 3 ఉన్నాయి. మీ కంఫర్ట్ బట్టి మీరు Oracle అయితే కామన్ కాబట్టి Oracle అని కూడా చెప్పచ్చు, ప్రాబ్లం. ఓకే, ఇదొకటి. సో ఇది సెకండ్ లేయర్, ఇది లాస్ట్ లేయర్, సారీ డేటా లేయర్ అంట. మధ్యలో ఉన్న దాన్ని బిఎల్ఎల్ అంటాం. బిఎల్ఎల్ అంటే అర్థం ఏమిటంటే బిజినెస్ లాజిక్ లేయర్ అంటాం. అంటే ఇక్కడ మీరు 1+2 ఇచ్చారు, 1+2 ఇవ్వగానే మీరు ఎంటర్ కొట్టగానే మీకు 3 అనే ఆప్షన్, 3 అని రిజల్ట్ వచ్చిందండి. ఎలా వచ్చిందంటారు అంటే దెర్ ఈస్ ఎ సిస్టమ్, దెర్ ఈస్ ఎ కోడ్ విచ్ వాజ్ రిటన్ ఇన్ మిడిల్. ఈ బ్యాక్ బిజినెస్ లాజిక్ లేయర్ లో కోడ్ రాశారు, అది ఏదైనా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అనుకోండి, ఏదైనా కావచ్చు, అది జావా కావచ్చు. మనం ఇక్కడ మాట్లాడుకుంటే గైడ్ వేర్ లో పోస్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ అంటాం, అది గైడ్ వేర్. ఏదైనా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ వాడి మనం యూఆర్ రైటింగ్ ఎ బిజినెస్ లాజిక్ లేయర్. ఏం రాస్తున్నారు, యూఆర్ రైటింగ్ ఎ కోడ్ ఫర్ వాట్, యాడింగ్ ఆఫ్ 2 నెంబర్స్ అని కోడ్ రాశారు. ఇది బిజినెస్ లాజిక్ లేయర్. ఓకే, యాడింగ్ ఆఫ్ 2 నెంబర్స్. అది మీరు 1+2 ఇస్తే 3 అని వస్తుంది, అది 500 + 300 అని కొడితే 800 అని వస్తుంది, ఇంకేదైనా వస్తుంది. సో దెర్ ఈస్ ఎ కోడ్. ఎందుకు, ఇప్పుడు మీరు నేను మాట్లాడుకునే లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీష్ ఈజ్ ఎ కమ్యూనికేషన్ వేర్ వీఆర్ కమ్యూనికేట్. ద సేమ్ వే సిస్టమ్ షుడ్ ఆల్సో కమ్యూనికేట్, సిస్టమ్ షుడ్ ఆల్సో అండర్స్టాండ్ సంథింగ్ దట్ వీఆర్ ఇన్స్ట్రక్టింగ్. దాన్నే మనం ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటాం. అంటే మనం మాట్లాడుకునే లాంగ్వేజ్ is it can be of any language that we are using. It can be English, Telugu, Hindi, or any other languages we are using. In the same manner, if you want to instruct something to the system to perform or to behave or to act, there must be a language it is required. That language itself is called programming language anta. ఏమండి, రైట్? ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటే అర్థం అంటే మీరు ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇవ్వడం కోసం మీరు దానికి ఏదో ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇవ్వాలి అంటే ఎలా ఇవ్వాలి, ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. ఈ లాంగ్వేజెస్ లో రకరకాల లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి. అంటే మీరు ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అనుకోకండి, చాలా ఉన్నాయి. లాంగ్వేజెస్ లో ఫస్ట్ మార్కప్ లాంగ్వేజెస్ అంట. ఈ ఫండమెంటల్ స్ట్రాంగ్ అయితే మీకు రేపొద్దున మీకు అసలు ఇది ఉండదు. దట్స్ ఇంపార్టెంట్. సెకండ్ మోడలింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటారు. 3 ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటారు. 4 క్వెరీ లాంగ్వేజ్. ఓకే, 4 రకాల లాంగ్వేజెస్ ఉంటాయి: మార్కప్, మోడలింగ్, ప్రోగ్రామింగ్, క్వెరీ లాంగ్వేజ్. మార్కప్ లాంగ్వేజెస్ అంటే బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ HTML. ఇవన్నీ కూడా మార్కప్ లాంగ్వేజెస్ కింద ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకోవచ్చు మీరు. హైపర్ టెక్స్ట్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్ అంటాం. అంటే ఈ ఫ్రంట్ ఎండ్ డిజైన్ చేసుకోవడం, అంటే ఫ్రంట్ ఎండ్ పేజెస్ డిజైన్ చేసుకునేదంతా కూడా ఈ మార్కప్ లాంగ్వేజెస్. ఓకే, ఫ్రంట్ ఎండ్ కోసం వాడేది. మోడలింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంటంటే ఒక రిక్వైర్మెంట్ ని విజువలైజేషన్ చేయడం కోసం, వాటిని మనం UML డయాగ్రామ్స్ వాడతాం. అంటే మనం యాజ్ ఎ టీమ్ గా నేను మాట్లాడుతున్నాను ఇక్కడ, మనం డెవలపర్ నేను ఆ ఉద్దేశంతో చెప్పట్లేదు. జనరల్ గా ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ మోడల్ వ్యూలో ఆ ఫ్లోలో మాట్లాడుతున్నది చెప్తున్నాను. మోడలింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటాం. అంటే ఏంటంటే యూజ్ కేస్ డయాగ్రామ్, సీక్వెన్స్ డయాగ్రామ్, కొలాబరేషన్, కాంపోనెంట్, డిప్లాయ్మెంట్, క్లాస్, ఆబ్జెక్ట్, ఈ డయాగ్రామ్స్ అన్ని గీసుకోవడానికి ఇవన్నీ కూడా UML అంటాం. దానికి రకరకాల టూల్స్ ఉన్నాయి. రేషనల్ రోల్స్ అని, మైక్రోసాఫ్ట్ అని, లూసిడ్ చాట్స్, రకరకాల వాడతాం. 3వ దాన్ని ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటాం. ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటే జమానా నుంచి చూసుకుంటే C++ ఉంది, రైట్? వీ హ్యావ్ జావా. కొన్ని డేటా అనాలిసిస్ ప్రాజెక్టులు అయితే కనుక పైథాన్, అంటే డేటా అనాలిసిస్ ప్రాజెక్టులు అయితే పైథాన్ వాడతాం. నార్మల్గా రెగ్యులర్ ప్రోగ్రామింగ్కి పైథాన్ వాడడం. ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తున్నాను, .NET ఉండొచ్చు, ఇప్పుడు గోసు కూడా ఉంది. ఇవన్నీ కూడా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్. అంటే ఒక లాజిక్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అంటే మీరు ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ వాడాలి. ఇది 3వది.
నాలుగో దాన్ని క్వెరీ లాంగ్వేజ్ అంటాం. అంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ద డేటాబేస్ వేర్ యూ నీడ్ టు SQL. హ్యావ్ సమ్ క్వెరీ లాంగ్వేజ్, సీక్వెల్ స్ట్రక్చర్డ్ క్వెరీ లాంగ్వేజ్. అంటే మీరు ఒక క్వెరీ రాసి ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ని సిస్టమ్ నుంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నారు, దాని క్వెరీ రాస్తారు. ఓకే, ఆ క్వెరీ రాసేదాన్ని క్వెరీ లాంగ్వేజ్ అంటాం. ఇన్ని రకాల లాంగ్వేజెస్ జనరల్గా, అంటే ఇన్ని టైప్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్, రకాలు కాదు, ఇన్ని టైప్ ఆఫ్ లాంగ్వేజెస్ అనేవి ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్లో ఉంటాయి. ఫ్రంట్ ఎండ్ కోసం మార్కప్ లాంగ్వేజెస్ వాడతాము. మోడలింగ్ అంటే మోడలింగ్ అంటే విజువలైజేషన్ చేసి విజువలైజ్డ్గా చూపించాలంటే మోడలింగ్ లాంగ్వేజెస్ వాడతాం. ఒక అప్లికేషన్ కోర్గా డెవలప్ చేయాలి, ఒక ఫంక్షనాలిటీకి ఒక లాజిక్ రాయాలంటే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ వాడతాం. ఉన్న అప్లికేషన్ నుంచి ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ మనం రేపొద్దున ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి రిపోర్ట్స్ ఏమైనా జనరేట్ చేసుకోవాలి, రిపోర్ట్ జనరేషన్ కోసం ఓకే మనం అది పవర్ బి అవన్నీ అది తర్వాత అవన్నీ ప్రస్తుతం మనకి. సో మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటే క్వెరీ లాంగ్వేజెస్ వాడతాం, సీక్వెల్. సో దీస్ ఆర్ ద లాంగ్వేజెస్ జనరలీ వి యూజ్ ఇన్ అప్లికేషన్. Now, when it comes to the Gosu, when it comes to the Guideware is concerned, Gosu is a programming language we have already been used in the application, which is more like Java. Because Java is mother of all the programming languages now and then. Because vast Java for last 25 years, more than. It was there already, 25, more than 25. So it was still because it's a base Java base they required for everyone nowadays. So that's how it is, right? So ఈ application లో ఇప్పుడు coming back to the point again, as I mentioned you, when you are coming up with some business logic layer, as in when I told you, business logic layer, if you want to implement a business logic layer, what is required? So if you want to implement business logic layer, you require some kind of program to write. So either it can be of Java, that can be of Gosu and all that. So for that reason, generally, this Gosu programming is something that we are using in Guideware applications. Understood? Clear to you? Got it. ఎస్ ఎస్ సార్. ఎస్ ఎస్ అండి, క్లియర్ అండి. ఇది టోటల్ గా బ్యాక్ అండ్ స్టోరీ. ఓకే, అంటే మీకు ఇంకా సింప్లిఫై చేయడం కోసం చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు డేటా మోడల్ అంటే ఏంటంటే వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ డేటా దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టోర్. డేటా అనే పదాన్ని డేటా మోడల్ అంటే డేటాని మోడల్ చేసిన, డేటా స్ట్రక్చర్ చేస్తున్నారు అంటే డేటా ఏదైనా కావచ్చు కదా. డేటా మోడల్ అనే కాన్సెప్ట్ మళ్ళీ ఇంకోసారి చెప్తున్నాను. డేటా మోడల్ అనే కాన్సెప్ట్ మీరు పాలసీ సెంటర్ నేర్చుకున్నా, సేమ్ ఇదే ఉంటుంది. సెంటర్ నేర్చుకున్నా, బిల్డింగ్ సెంటర్ నేర్చుకున్నా ఒకటే. ఓకే, బిల్డింగ్ సెంటర్ నేర్చుకున్నా, క్లెయిమ్ సెంటర్ నేర్చుకున్నా, ఈ డేటా మోడల్ కానీ ఈ పీసీఎఫ్ కాన్సెప్ట్ కానీ ఈ రెండు కూడా అంటే అంటే చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు కాబట్టి ముందే చెప్తుంటాను. అందుకే ఎవరికైనా నేను ఇది మళ్ళీ చెప్తాను. ఎందుకంటే నాలెడ్జ్ లేకపోవడం కావచ్చు, మిస్గైడెన్స్ వాళ్ళకు ఒక్కొక్కసారి కావచ్చు, వాళ్ళకు ఒక అవగాహన ఉండకపోవచ్చు ఒకసారి. అందుకే నేను ఎవరికైనా ఒకసారి మీరు డేటా మోడల్, పాలసీ సెంటర్ ఒక దాంట్లో నేర్చుకున్నారంటే రెండో వాటిలో నేర్చుకోక్కర్లేదు, ఎందుకంటే కాన్సెప్ట్స్ ఏమి కాకపోతే మీరు తీసుకునే ఎగ్జాంపుల్స్ మనకు మారుతాయని చెప్పి. కాకపోతే ఏంటంటే మీరు ఇక్కడ ఎడిషనల్గా పాలసీ సెంటర్లో ఏమిటంటే అందుకే మనకి రేటింగ్ అనేది సెపరేట్గా మనకి వీ హ్యావ్ ఎ సెపరేట్ డిస్టింగ్ ఫర్, ఎందుకంటే రేటింగ్ డెవలపర్ సెపరేట్, ఆ రేటింగ్ ఇంజిన్ సెపరేట్గా ఉంటాయి. అలాంటి కాన్సెప్ట్స్ పాలసీ సెంటర్లో డిఫరెంట్గా ఉండొచ్చు. కానీ బట్ జనరిక్గా when we talking about the Guideware, when you are learning Guideware policy center, data model and TCF, these concepts ఎగ్జాంపుల్గా మనం తీసుకునేటప్పుడు ఇప్పుడు నేను పాలసీ సెంటర్ చెప్తున్నాను కదా, పాలసీ సెంటర్ తీసుకుంటాను. క్లెయిమ్ సెంటర్ తీసుకుంటే క్లెయిమ్స్ డేటా గురించి మాట్లాడతాను, బిల్లింగ్ సెంటర్ తీసుకుంటే బిల్లింగ్ డేటా గురించి మాట్లాడతాను. కానీ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ డేటా మోడల్ దట్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ విల్ రిమైన్స్ ద సేమ్. ఇది మీకు స్పెసిఫిక్గా ఎందుకు చెప్పాల్సి ఉందంటే రేపు పొద్దున్న మీరు ఏదైనా రిక్వైర్మెంట్ పరంగా ఎగ్జామిషన్ బేసిస్లో చెప్తున్నాను, కన్ఫ్యూజన్ ఏం లేదు. ఏమండి రేపు పొద్దున్న క్లెయిమ్ సెంటర్ మీద మాకు రిక్వైర్మెంట్ ఏదో మార్కెట్లో జాబ్ వచ్చింది, ఇంటర్వ్యూ ఉంది, లేకపోతే బిల్లింగ్ సెంటర్ మీద డెవలపర్ మీద ఇంటర్వ్యూ ఉందండి అంటే కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు, ఎందుకంటే కాన్సెప్ట్స్ ఒకటే. కాబట్టి మీరు ఎప్పుడైనా అంటే నేను ఇస్తాను ఎగ్జాంపుల్స్ అవి, దాని గురించి కాదు, నా దగ్గర మెటీరియల్ నేను ఇస్తాను, దాని గురించి కాదు. ఫ్యూచర్లో ఇతరత్ర రేపు పొద్దున్న ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎజంప్షన్ బేసిస్లో క్లెయిమ్ సెంటర్ డెవలపర్ అంటే ఏమిటంటే డిఫరెంట్ అంటే ఏమి ఉండదు, ఇదే డిఫరెన్స్ ఏంటి.
అదే కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ డేటా మోడల్, అదే కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ పీసీఎఫ్. ఇక్కడ మనం డేటా పాలసీ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసి క్లెయిమ్స్ పెట్టండి, క్లెయిమ్స్ తీసి బిల్లింగ్ పెట్టండి. అంటే మీరు ఇంటర్వ్యూ ప్రిపరేషన్ రేపు పొద్దున ఇతర ఫ్యూచర్లో ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు కూడా ఈ సో ఫండమెంటల్ కన్ఫ్యూజన్ ఉంది. ఓకే ఓకే కాన్సెప్ట్ అంటే వీటన్నిటికీ కాన్సెప్ట్ ఫంక్షనాలిటీ అంతా సేమ్ సిమిలర్ ఉంటుంది. అంతే కదా. ఇప్పుడు డేటా మోడల్ అంటే ఏమిటి? డేటా మోడల్ అంటే మీరు పాలసీ సెంటర్ డెవలపర్ అయినా, క్లెయిమ్ అయినా, బిల్డింగ్ అయినా ఆ ఎగ్జాంపుల్ అదే ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు కాన్సెప్ట్ అదే మారదుగా. డేటా మోడల్ కాన్సెప్ట్ మారదు, టీసీఎఫ్ కాన్సెప్ట్ మారదు. అంతే కదండి, టీసీఎఫ్ కాన్సెప్ట్ మారదు. కానీ నేను పాలసీ సెంటర్ అయితే మీరు చెప్పేది ఏంటంటే మేము పాలసీ డేటా తీసుకున్నాం, లేకపోతే కస్టమర్ పాలసీ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకున్నాం అని మాట్లాడతాను. క్లెయిమ్స్ డేటా తీసుకున్నప్పుడు నేను క్లెయిమ్ సెంటర్ డెవలపర్ అంటే క్లెయిమ్ ఫార్మ్స్ గురించి మాట్లాడతాను. అంటే ఫీల్డ్స్ మారతాయి, అంటే ద ఫీల్డ్ నేమ్స్ విల్ చేంజ్. ఓకే, బట్ వేరేజ్ కోర్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ మారదు కదా. డేటా మోడల్ ఎవరికైనా డేటా మోడల్. ఓకే, ఇది పాలసీ సెంటర్ వాడితే డేటా ఏమవుతుంది? పాలసీ డేటా ఉంటుంది. క్లెయిమ్ సెంటర్ వాడితే క్లెయిమ్ డేటా ఉంటుంది. బిల్లింగ్ సెంటర్ వాడితే బిల్లింగ్ డేటా. అంతే డిఫరెన్స్. మిగతా అన్ని కూడా ఎప్పుడు కూడా కామన్ గానే ఉంటాయి. అండర్స్టూడ్ అండి? క్లియర్. సో నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇన్ ఫ్యూచర్ లో మీకు ఎప్పుడైనా క్లెయిమ్ సెంటర్ మీద, బిల్లింగ్ సెంటర్ మీద ఒకవేళ రిక్వైర్మెంట్లు వచ్చి మీరు అటెండ్ అవ్వాల్సిన పరిస్థితి వస్తే, ఓకే, మీరు షార్ట్ టైంలో నేను డెసిషన్ తీసుకుని ముందుకు వెళ్ళాలి, నాకు వేరే ఆప్షన్ ఇప్పుడు ఈయన్ని మళ్ళీ ఆయన కాంటాక్ట్ చేసి మళ్ళీ నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ రావడం టైం పడుతుంది, ఈ కన్ఫ్యూజన్స్ లేకుండా ఉండడం కోసం ముందే నేను చెప్తున్నా. కాన్సెప్ట్స్ ఒకటే ఉంటాయి. మీరేంటంటే అక్కడ పాలసీ తీసేసి క్లెయిమ్ తీసేసి బిల్లింగ్ పెట్టుకోవడం ఎగ్జాంపుల్. కాన్సెప్ట్స్ ఒకటే మాట్లాడుకోవడం. కాన్సెప్ట్స్ లో ఎక్కడ తేడా ఉండదు. ఇన్స్టెంట్ గా మీరు, ఎందుకంటే ఇది చెప్పలేదు అనుకోండి, చాలా మంది ఏంటంటే ఏమంటే పాలసీ సెంటర్ నేర్చుకుని మళ్ళీ అవసరం లేదు. నేను ఫస్ట్ లోనే మీకు అదే చెప్పాను, అవసరం లేదు. ఒకసారి నేర్చుకుంటే మిగతా అన్ని సేమ్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటిగ్రేషన్ గురించి మాట్లాడాం. ఇంటిగ్రేషన్ కి ఏం డిఫరెన్స్ అండి? ఇంటిగ్రేషన్ కాన్సెప్ట్స్ ఒకటేగా. మీరు పాలసీ సెంటర్ నుంచి బిల్డింగ్ కనెక్ట్ చేస్తేనేమిటి, బిల్డింగ్ నుంచి పాలసీ సెంటర్ కనెక్ట్ చేస్తేనేమిటి, కాన్సెప్ట్ ఒకటే కదా. ఇంటిగ్రేషన్ కాన్సెప్ట్ ఒకటేగా, వెబ్ సర్వీసెస్ కాన్సెప్ట్ ఒకటేగా, రెస్ట్ఫుల్ ఏపీఐ గురించి నేను చెప్పేది ఒకటే కదా. అదేమి పాలసీ సెంటర్కి ఒకలాగా, బిల్లింగ్ సెంటర్కి ఒకలాగా ఏం చెప్పంగా, క్లెయిమ్ సెంటర్ ఇంకోలా ఏం చెప్పంగా. ఎవరికి చెప్పినా రెస్ట్ఫుల్ కాన్సెప్ట్ ఒకటే. రెస్ట్ఫుల్ ఇంటిగ్రేషన్ కాన్సెప్ట్ మారదు. అదే మారదుగా, ఆ కాన్సెప్ట్ ఏం మారదు. కానీ మనం కాదు, అందుకనే మీరు చూడండి ఎప్పుడు కూడా ఇంటిగ్రేషన్ అంటే డిపెండ్స్ ఆన్ రిక్వైర్మెంట్ బేస్ చేసుకొని. సో అది క్లైమ్ అయితే క్లైమ్, పాలసీ అయితే పాలసీ, బిల్లింగ్ డేటా మారుతుంది, కాన్సెప్ట్ మారదు కదా. కరెక్ట్. కాన్సెప్ట్ అయితే మారదు కదా. ఇప్పుడు మీరు ఇంటిగ్రేషన్ డెవలపర్ అని వెళ్తారండి ఫ్యూచర్ లో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా మార్కెట్ రిక్వైర్మెంట్ ఇంటిగ్రేషన్ డెవలపర్ అంటారు. అంటే ఏంటంటే వాడికి ఇంటిగ్రేషన్ మీద నాలెడ్జ్ ఉండాలని చెప్తారు. ఇంటిగ్రేషన్ మీద మీరు ఒక దాని మీద నాలెడ్జ్ తీసుకుంటే మిగతాది కూడా నాలెడ్జ్ తీసుకున్నట్టే లెక్క. పాలసీ సెంటర్ నుంచి క్లెయిమ్ సెంటర్ కి ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే ఏమిటి, క్లెయిమ్ నుంచి పాలసీ సెంటర్ కి ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే ఏమిటి, రెండు ఒకటే కదా. కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ యూఆర్ లెర్నింగ్. అండర్స్టూడ్ రైట్? పాలసీ సెంటర్ నుంచి చూసారనుకోండి క్లెయిమ్ డేటా తీసుకుంటున్నాం అంటారు. మీరు అటు వెళ్ళారనుకోండి క్లెయిమ్ సెంటర్ నుంచి చూసి పాలసీ డేటా తీసుకుంటున్నారు, అంతే తేడా. బట్ ఏదైనా ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మీరు నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటి? హౌ టు రైట్ దిస్ ఏపీఐ. ఏపీఐలో మెథడ్స్ ఏమున్నాయి? గెట్ మెథడ్ ఏంటి, పోస్ట్ మెథడ్ ఏంటి, పుట్ మెథడ్ ఏంటి, అప్డేట్ మెథడ్ ఏంటి, ఇన్సర్ట్ మెథడ్ ఏంటి. దీస్ మెథడ్స్ యూ నీడ్ టు నో, అండ్ హౌ టు రైట్ ఏపీఐ ఇస్ సంథింగ్ దట్ యూ నీడ్ టు లెర్న్. నెక్స్ట్ మనం XML JSON ఉన్నాయి. XML JSON పేలోడ్ హౌ టు రైట్. అది పాలసీ సెంటర్ అయినా అదే కాన్సెప్ట్, మీకు బిల్డింగ్ అయినా అదే కాన్సెప్ట్, క్లెయిమ్స్ అయినా అదే కాన్సెప్ట్. అర్థమైందా? కాన్సెప్ట్ ఒకటే. అంటే నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మీరు ఒక పాలసీ సెంటర్ నేర్చుకోవడం వల్ల మీకు ఏదైనా డౌట్ లోపల ఏమండి నేను పాలసీ సెంటర్ నేర్చుకున్నాను కాబట్టి పాలసీ సెంటర్ ఒకటే పెట్టుకోవాలా, క్లెయిమ్ సెంటర్ బిల్లింగ్ నేను పెట్టుకోకూడదా అని అడిగితే నేను ఆన్సర్ ఏంటంటే 100% మీరు పాలసీ సెంటర్ నేర్చుకుంటే మిగతా రెండు వచ్చేస్తాయని నేను చెప్పకూడదు. ఎందుకంటే ఆ ఫ్లో తెలియదు కాబట్టి 40% అని చెప్తాను. 40% కాన్సెప్ట్స్ ఏమో, 60% మారిపోతుంది. ఎందుకంటే 60% ఎందుకు మారుతుందండి అంటే మరి క్లెయిమ్ ఫ్లో తెలియాలి కదా, మీకు బిల్లింగ్ ఫ్లో తెలియాలి కదా, తెలియాలి కదా. మరి అదంతా మీకు తెలియకపోతే ఎలాగా?
తెలియాలి. ఆ 60% డిఫరెన్స్ ఉంటుంది ఖచ్చితంగా. బట్ 40% కోర్ కాన్సెప్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో నేను ఇప్పుడు చెప్తున్నట్టు డేటా మోడల్ కానీ, టీసీఎఫ్ కానీ, ఇంటిగ్రేషన్ కానీ, టెక్నికల్లీ ఐఎమ్ రిఫరింగ్ టు ఈ కాన్సెప్ట్స్ ఎక్కడైనా ఒకటే ఉంటాయి. ఆ కాన్సెప్ట్స్ ఏం మారవు. ఓకే, కాకపోతే 60% మరి క్లెయిమ్ సెంటర్ అయితే ఆ ఫ్లో తెలియాలి మనకి. ఆ యాక్టివిటీస్, ఎక్స్పోజర్, రిజర్వ్, సబ్రగేషన్, క్లెయిమ్ సబ్మిషన్, ఎడ్యుకేషన్ ఆ ఫ్లో తెలియాలి. బిల్లింగ్ సెంటర్ అయితే ఆ బిల్లింగ్ ఫర్ ఏజెన్సీ బిల్లింగ్, ప్రీమియం బిల్లింగ్, లిస్ట్ బిల్లింగ్, లైక్ బిల్లింగ్ సైకిల్స్ కానీ, ఇన్వాయిస్ జనరేషన్స్ లేదా కమిషన్ క్యాల్కులేషన్. సో వాటి మీద అది 60% మరి దానికి పోతుంది. బట్ 40% కాన్సెప్ట్, కోర్ కాన్సెప్ట్స్ ఎప్పుడు కూడా మీకు ఎప్పుడు కూడా మారవు. కాకపోతే రిలేటబుల్ గా మీరు ఇంటర్వ్యూ లెవెల్లో వెళ్ళొచ్చు, పెద్ద ప్రాబ్లం కాదు. అదే మీరు క్విక్ గా ఉండగలగాలి ఆ ఇన్స్టెంట్ గా, అంటే అవసరాలు. ఓకే. ఎందుకంటే ఇది కోర్ అండి, ఎవరు బయట ఎవరు చెప్పడానికి ఇష్టపడరు. ఎందుకంటే చెప్తే అనవసరంగా మళ్ళీ నెక్స్ట్ వర్డ్ రాడు కదా. అవసరం లేదు, ఒకసారి ఒక కాన్సెప్ట్ నేర్చుకుంటే 40% ఏమి తేడా ఉండదు. 60% ఫ్లో తేడా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీరు పాలసీ సెంటర్ డెవలపర్ అన్నప్పుడు మీకు పాలసీ అనేది నాలెడ్జ్ ఉంది. ఇప్పుడు క్లెయిమ్ సెంటర్ అంటే మీరు నాలెడ్జ్ లేకపోవచ్చు కదా. ఆ 60% ఖచ్చితంగా తేడా ఉంటుంది. కానీ కాన్సెప్ట్స్, కోర్ కాన్సెప్ట్స్ ఏవైతే మనం ఇప్పుడు నేర్చుకుంటున్నామో ఫ్రమ్ హియర్ ఆఫ్టర్, ఓకే, డేటా మోడల్ కానీ, టీసీఎస్ కానీ, ఇక్కడ నుంచి మనం నేర్చుకునే కాన్సెప్ట్స్ అన్ని కూడా ఎవరికైనా ఇదే కాన్సెప్ట్ ఏమీ మారదు. ఎగ్జాంపుల్సే మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాను కాదు, మళ్ళీ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే ఎగ్జాంపుల్స్ మారుతాయి అంతే. ఆ టెర్మినాలజీస్ మారుతాయి. నేను ఇచ్చే ఎగ్జాంపుల్, నేను బిల్డింగ్ సెంటర్ అన్నానంటే నేనేమో లిస్ట్ బిల్డింగ్ గురించి, ఏజెన్సీ గురించి, లేదంటే కనుక నేను ఐ స్పీక్ అబౌట్ డైరెక్ట్ బిల్డింగ్ గురించి, కమిషన్ లాజిక్స్ గురించి, వాటి గురించి ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తాను. క్లెయిమ్ సెంటర్ అంటే ఏంటంటే సబ్రగేషన్కి సంబంధించి ఎఫ్ఎన్ఓ ప్రాసెస్, క్లెయిమ్ అడ్జుడికేషన్ గురించి ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తాను. పాలసీ సెంటర్ అయితే ఇక పాలసీ చేంజెస్, ఉన్న పాలసీలో మాడిఫికేషన్స్, లేదా క్యాన్సిలేషన్స్, రీఇన్స్టేట్మెంట్లు, వీటి గురించి మనం మాట్లాడు అంతే తేడా. ఎగ్జాంపుల్స్ మారుతాయి, కాన్సెప్ట్స్ ఏమి మారవు. క్లియర్ అండి మీతో? ఎస్ అండి. ఓకే. ఇది సో వాట్ డేటా మోడల్ టుమారో విచ్ విల్ స్టార్ట్. సో డేటా మోడల్ కాన్సెప్ట్స్, వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ డేటా మోడల్స్. మనకి డేటా మోడల్లో మీరు, నాకు తెలిసి మీరు నన్ను అడిగినట్టున్నారు కూడా, మన ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తే టైప్ ఆఫ్ డేటా మోడల్స్ ఏవి అడిగి మీరు నన్ను ఇంకోళ్ళు ఎవరు అడిగారు డేటా మోడల్ టైప్స్ అండ్ ఆల్. సో డేటా మోడల్లో మళ్ళీ రకాల టైప్స్ ఉన్నాయి డేటా మోడల్లో మళ్ళీ. ఓకే, అరే టైప్స్, వర్క్ ఫ్లో టైప్స్, వ్యాలిడేషన్ టైప్స్, యాక్టివిటీ టైప్స్, డెప్త్గా వెళ్తే. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ కూడా తెలుసుకోవాలి. డేటా మోడల్ అంటే ఎంటిటీ అండ్ టైప్ లిస్ట్ అంటే ఏంటో తెలిస్తే సరిపోదు, ఇప్పుడు తెలియాలి. స్టార్ట్. ఓకే అండి. పైన. క్లియరా? అర్థమైందా మీకు?